સદગુરુદેવની જય, મવારામ બાપાની જય, પોપટરામ બાપાની જય, નાભેશ્વરનાથની જય, જની જય, નરસિંહરામ બાપાની જય. सदगुरु समान त्रिलोक में सासो नहीं कोई मीत, बिन कारण करुणा करे अखंड राखे प्रीत. सदगुरु तेरे शरण मां वसे से पंचम वेद, शरण ग्रहे जो प्रेम थी दे दे अपनो रंग. सदगुरु सर्वमा श्रेष्ठ से जो माला मा महेर, शीतमा सुख लागे तो जा जा गुरु ने घेर. सदगुरु कृपा विन छूटे न ग्रंथि, माया महाविकार. राम कृष्ण सदगुरु सेविया, रवि सदगुरु ने सेव. ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद कोई वाणी में. ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद कोई वाणी में. कोई ढूंढता है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी मां. कोई ढूंढता है तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में. ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद कोई वाणी में. जगमय गोसरयोर नामी, कहाँ है कय निशानी में. जगमय
सरयोरय नामी कहाँ है कय निशानी में, कहाँ है कय निशानी में। कौन कहे कैसे बतलाओ आ सकती नहीं वाणी में। कौन कहे कैसे बतलाओ आ सकती नहीं वाणी में। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया वेद कोई वाणी में। वेद कहे से नेति नेति, गीता कहे जबानी में। वेद कहे से नेति नेति, गीता कहे जबानी में। पुराण पुराण सब यूं कहत है, ओ बाता सब सानी है। पुराण पुराण सब यूं कहत है, ओ बाता सब सानी है। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया वेद कोई वाणी में, वेद कोई वाणी में। वेद मिला सारा संतों से, बताया सूरत निशानी में। वेद मिला सारा संतों से, बताया सूरत निशानी में, बताया सूरत निशानी में। बात हरदम आई समझ में, रहते हृदय ज्ञानी के। बात हरदम आई समझ में, रहते हृदय ज्ञानी के। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया वेद कोई वाणी में, वेद कोई वाणी में। हमने ढूंढा यार दे में, बस्ती उजड़ बेरानी में। हमने ढूंढा यार दे में, बस्ती उजड़ बेरानी में, बस्ती उजड़ बेरानी में।
लाल कहे कान मीला मीला संत में लाल कहे वो कान मीला मीला संत में मानी में ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया भेद कोई वाणी में भेद कोई वाणी में। आ जगत में जीव मात्र ने ईश्वर वालो छे ने बधा ईश्वर ने गोते छे। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया कोई वेद कोई वाणी में कोई पत्थर कोई पानी में। ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया कोई वेद कोई वाणी। तो ईश्वर ने गोतवा करता ईश्वर कोने केवो ये समझण करवानी छे। गीताजी ની અંદર ભગવાન કહે છે હે અર્જુન પવનમાં હું છું પાણીમાં હું છું ભૂમિમાં હું છું અને છેલ્લે છેલ્લે કહી દીધું કે આખું જગત મારી વિભૂતિ કૃષ્ણમાં સમાય છે। કૃષ્ણ કૃષ્ણ નામ લેતા દિલ અતિ ઉભરાય છે। યોગી જન આઠે પર એ જ અમૃત પાય છે। આખું જગત ભગવાનની વિભૂતિ છે। ભગવાન ક્યાં નથી। तो ईश्वर कोने केवो ये ज्ञान गुरु शरण माथी लेवानुं अने ज्ञान लईने तमे जो निकळशो ईश्वर कोने केवो जरूर गोतीने आवशे। पण आपने ईश्वर कोने केवा ए ज खबर नथी। तो ये ज्ञान संतो महापुरुषोना शरण माथी ईश्वर जे तमारामां स्वर हाली छे ए ज पोते ईश्वर छे। जे सत्य सनातन धर्म छे। सनातन धर्म एटले के सनातन नी अंदर पृथ्वी ना आ शेड़ा थी ओला शेड़ा सुधी सनातन आखा विश्व नी अंदर तन एटले शरीर थाय। तो बधाय तन नी अंदर सत्य वस्तु छे। सत्य वस्तु होय तो तमारो आत्मा छे। स्वच्छ स्वरूप अमर आत्मा अजंपा आनंद कोई शब्दना सुरताथी जाणो गुरु वसननो घोष हरदम गाजे। तो सत्य वस्तु होय तो तमारो आत्मा से सनातन बधाय तन नी अंदर सत्य वस्तु होय तो आत्मा से बधाय नी अंदर आत्मा से। अमेरिका में बीजू से कई लंडन में तो सनातन तत्व सनातन धर्म ने जे खरेखर पाम्या से नरसिंह मेहता हता ए सनातनी हता। मीराबाई हता ए सनातनी हता। गंगा सती सनातनी हता। के सनातन एटले बधाय स्तननी वंदन करे स्तुति करे ने सनातनी कहेवाय। नरसिंह मेहताना पदनी अंदर जोई लो सकल जगतनी अंदर वंदे निंदा न करे तेनी वासकास मन निश्चल राखे जन जन जननी तेनी वैष्णव जन तो एने कहे पीर पराई जाने। सकल लोक में भारत देश नहीं सकल लोकनी अंदर सौने वंदे निंदा न करे केनी सत्य स्वरूप बधाई नी अंदर विलसीने रह्यो छेला मारा नाथ वगर कयुं ठाम खाली छे। हिंदू में एला हिंदू नी अंदर भगवान तो मुसलमान में कह्यो मुसलमान में भगवान तो एला ईसु ख्रिस्त नी अंदर कह्यो। तो बधाई नी अंदर विलसी रह्यो छे पण कोई एवा सम्राट सद्गुरु मळे तई वेदवादियो अटळे एम छे तई एनो भेद मळे एम छे। माटे ईश्वर बधी जग्याए विलसीने रह्यो छे। गोतवा जावानी जरूर नथी अने ओळखवानी जरूर छे। ज्ञान लेवानी जरूर छे। अने जेने जेने ज्ञान प्राप्त थयुं कबीर साहेब महात्मा के मोहे क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरी पास हूं। मोहे क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरी पास हूं। नहीं मैं कोई क्रियाक्रम में नहीं मैं जोग संन्यास में नहीं मैं काशी नहीं कैलाश ना रहता श्रीद्वारका ना रहता जंगल जगन्नाथ में ना रहता हिमालय में ना रहता मक्का मदीना ना रहता जंगल सहारा मैं रहता हूं विश्वास में। भगवान क्या नहीं
નથી રહેતા એટલે બધી જગ્યાએ કબીર સાહેબે એમ કીધું કે જ્યાં તમારો વિશ્વાસ છે ને હું શું ક્યાં છે. જગન્નાથમાં નથી એવું નહીં, મકામદીમાં નથી એવું નહીં, જંગલ સહારામાં નથી એવું નહીં. જ્યાં તમારી શ્રદ્ધા, જ્યાં વિશ્વાસ ને ભગવાન છે. પણ પ્રગટ મળવું હોય તો તમારી શ્રદ્ધા વિશ્વાસ જો પથ્થરની અંદર હોય ને તો ત્યાં ભગવાન છે. તમારી શ્રદ્ધા પીપળાની અંદર હોય તો જ બેનો ફેરા ફરતી હોય ને તારે કે દોરો લઈને ફરતા ફરતા વીટે ભગવાન છે એવી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય તો જ ને ફરતા ફરતા આટા મારતા હોય. તો તમારી જ્યાં શ્રદ્ધા, જ્યાં વિશ્વાસ ને ભગવાન છે, પણ પ્રગટ મળવું હોય તો પ્રગટ મળવાની વાતો છે. प्रगट મળવું હોય તો કહે कबीर सुनो वै साधु सब श्वासन की श्वास में वहां को जो तुरंत मिलो एक सिन भर की तलाश में मोहे क्या ढूंढे बंदे में तो तेरी पांचवू. प्रगट મળવું હોય તો આ સરનામું છે ને આ સરનામું કોઈ યુગની અંદર ફરતું નથી. સતયુગ હોય તોય ભલે, ત્રેતા હોય તોય ભલે, દ્વાપર હોય તોય ભલે, કલયુગ હોય તોય ભલે, ઈશ્વરનું કોઈ દી એડ્રેસ ફરતું નથી. આપણા એડ્રેસ બંગલા ફરી જાય. જેને મળ્યો એને આ નિશાની ઉપર મળ્યો. कहे कबीर सुनो वै साधु सब श्वासन की श्वास में वहां को जो तो तुरंत मिलो एक सिन भर की तलाश में. तारा प्राण ની અંદર જોઈ લે બીજો બોલે એ બીજો નથી છે પરમાત્મા પોતે. અજ્ઞાની જાંધળો ખળગો રહીને ગોતે. પોતાના ઘટમાં છે છતાં પોતે બહાર ગોતે છે. પણ જ્યાં ઈશ્વર છે ને આ ખોજ કરે જ મળે. વસ્તુ જ્યાં ખોવાણી છે ત્યાં જો કોઈ ખોજ કરે તો જરૂર વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. પણ ખોવાણી છે આપણા ઘરમાં ગોતવી છે આપણે બહાર ને બધા બહાર જ ગોતે છે. ક્યાં ગોતે છે? કે કોઈ છે મસ્તાનો પોતાના દિલ દરિયામાં ડૂબકી મારે એવો? તો પોતાના ઘટમાં ઈશ્વર ખોવાણો છે. ત્યાં જો કોઈ ખોજ કરે તો જરૂર મળે. વર્તમાનમાં મળે. ઈશ્વર કોઈ જગ્યાએ યોગ્ય નથી, પણ એ ભેદ બતાવનાર સદગુરુ મળવા દુર્લભ છે. ઈશ્વર વિના પૃથ્વી એક ક્ષણ વાર હાલી શકે માટે ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया. कोई वेद कोई वाणी में आखू जगत ईश्वर ने गोते से. कोई वेद ની અંદર ગોતે છે, કોઈ વાણી ની અંદર ગોતે છે, કોઈ તીર્થોની અંદર ગોતે છે, કોઈ વ્રતની અંદર ગોતે છે, કોઈ પાણીની અંદર ગોતે છે, કોઈ પથ્થરની અંદર ગોતે છે. ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया. कोई वेद कोई वाणी में, कोई पुस्तकની અંદર ગોતે છે. પણ પુસ્તકની અંદર ભગવાન છે લખેલા છે કેવા છે? પ્રગટ નથી. પ્રગટની વાતો છે. કૃષ્ણ ભગવાન અને અર્જુનને અર્જુન ભગવાન મળ્યા ને પ્રગટ મળ્યા. મીરાબાઈને ભગવાન મળ્યા ને પ્રગટ મળ્યા. નરસિંહ મહેતાને મળ્યા ને પ્રગટ મળ્યા. જે સંતો ભક્તો ત્યાંને પ્રગટ ખાલી લખેલાથી નહીં, પ્રગટ મળે સુખ થાય. અખિલ બ્રહ્માંડમાં ઈશ્વર બેઠો કહો કોના દુઃખ જાય. નટવર પ્રગટ મળે સુખ થાય. આ વિશ્વની અંદર ઈશ્વર છે, પણ પ્રગટ મળે તો સુખ થાય એવું છે. બધી વસ્તુ આપણને પ્રગટ મળે તો જ સુખ થાય કે લખેલાથી સંતોષ થાય? ચાલો સારી આપણે ચિત્રકાર દોરી નાખીએ, નીચે આપણે લખી નાખ્યું સારામાં સારી કાર છે, તમને લખેલું આપી દીધું હોય તો જે જે સંતો મહાપુરુષોને પ્રગટ મળ્યા એની કથાઓ છે, એના નામની યાદી થાય છે. કે બીજાના તો રેશન કાર્ડમાંથી નામ નીકળી ગયા. એકના રેશન કાર્ડમાંથી નામ નીકળી ગયા. સવાર ઉગે ક્યાં લાખોનો જન્મ થાય, લાખો માણસો મૃત્યુ પામે. કાશીના માર્ગ ઉપર લાખો આવે લાખો જાય, પણ સત્યનો સંદેશો તો કોઈ સાધુ હોય લાવે. જગતની અંદર હાસો સંદેશો, જગતની અંદર સંતો મહાપુરુષો લાવ્યા છે ને એટલે એની યાદી થાય છે. ત્યાં નગારા વાગે છે, ત્યાં હજારો લોકો પ્રસાદ લે છે, ત્યાં માનતાઓ થાય છે. માટે ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया. कोई वेद कोई वाणी में, कोई तीर्थ कोई व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में. ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया. कोई वेद कोई वाणी में, कोई तीर्थों अंदर गोते. श्रद्धा विश्वास थी कोई तिरुपति जाए છે, कोई रामेश्वर जाए છે, द्वारका जाए છે.
શ્રદ્ધા વિશ્વાસથી આપણે રામેશ્વર જાય, ત્યાં ભગવાન જો મળી જતા હોય પાછા રામેશ્વર પાછા દ્વારકા જતા હોય. સમજે? રામેશ્વર વાળા ભગવાનને મળવા માટે દ્વારકા જતા હોય, દ્વારકા વાળા હિમાલય જતા હોય, હિમાલય વાળા પાસે બીજે જતા હોય. તો એ પાક હોય થોડી ને ભગવાન નથી, તો જ બહાર જતા હોય. તો જગત છે આખું તીર્થોની અંદર ગોતવા જાય છે. કોઈ વર્ત ઉપાસના કરે છે, કર્મકાંડની અંદર કોઈ ગોતે છે, કોઈ આસન સાધે, ભોજન સાધે, સાધે પ્રાણાયામ, નીચ ઘટ में ब्रह्म न साधे, कियो न जतन से काम, भजी ले तो राम नाम सुख ધામ. કોઈ આસનો સાધે છે, કોઈ એવા ભોજનો સાધે છે કે આ પ્રમાણે આસન કરવાથી ભગવાન મળે. એટલે હનુમાનજી પાસે કયું આસન હતું? હનુમાનજી પાસે એવું આસન હતું, ભગવાન આજ્ઞા કરે એટલે તરત ઊભા થાય એવું આસન હતું. કેવું? ટાંટિયા ઉપર ટાંટિયા ચડાવી નહોતા બેઠા, ભગવાનની આજ્ઞા થાય, આજ્ઞા પાળવા માટે તૈયાર ઊભા થાય એવડું એ આસન છે, બધાથી મહાન આસન છે. પદ્મા લેકર આચન રખના, વનમોની મુદ્રા ધ્યાન ધરના, ગુમ અગોસર મંત્ર પઢી સૂર્ય મંડળની અંદર જઈને શેલ કરના. कोई तीर्थ कोई व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद कोई वाणी. कोई पत्थर ની અંદર ભગવાન ને ગોતે છે, કોઈ પાણી ની અંદર ગોતે છે, આખું જગત ગોતે છે. અમુક અમુક સંતો મહાપુરુષો ઠપકા પણ આપ્યા. અખા ભગત પદ વાણીની અંદર ગાયું છે કે પથ્થર એટલા પૂંજે દેવ, પાણી દેખીને કરે સ્નાન, તુલસી દેખીને તોડે પાન. અખા કે આ તો બહુ ઉત્પાદેલા ઘણા પરમેશ્વરી કેની વાત. પથ્થર એટલા દેવ ન હોય બાપુ. પાણી દેખીને તરત સ્નાન કરે, તુલસી દેખીને તરત પાન તોડે. અખો કે આ બહુ જીવાત્મા ઉત્પાદ કરે છે. ઘણા પરમેશ્વરી કેની વાત. ઈશ્વર એક છે, સૂર્ય એક છે, પૃથ્વી એક છે, ઈશ્વર એક છે. પણ કોઈ એવા સદગુરુ મળે તો એકડાની વાતો, એકડાને વાતોનો સાર ગુરુ શરણમાં ઝટપટ પહોંચી જા. તેના શરણમાં સંતો બધા સમાણા એકડાના મૂળમાં. તો એકડાનો વાત સાર જગતની ગુરુ શરણની અંદર છે. બાકી ઈશ્વર એક છે. અને વર્ણન કરવા ગયા પંડિતો વિદ્વાનો એકડામાંથી અનેક ભગવાન બનાવી નાખ્યા. પણ હવે કોઈ એવા ગુરુ મળે, અનેક ઈશ્વર છે એનો એકડો કરી દે. એક ગુરુ, એક ઈશ્વર, એક નામને નિશાની, એક ટેક દિલમાં ધારો થઈ સત્ય ભક્તિ. સમજાણી બધાયનો ઈશ્વર એક છે, બધાયની ભક્તિ એક છે. એક ઈશ્વર, એક નામને નિશાની, એક ટેક દિલમાં ધારો, બધાયનો ઈશ્વર એક છે. એક એનું નામ છે ને એને ઓળખવા માટેની નિશાની એક છે. અને બધાને મળ્યા તો એક નિશાની ઉપર મળ્યા. જે કાંઈ સંતો મહાપુરુષો થઈ ગયા, હિન્દુ હોય તો ભલે, મુસલમાન હોય તો ભલે, ગમે જ્ઞાતિની અંદર હોય, બધા એ જ લક્ષ્ય બતાવે છે કે સુરતા શબ્દ, સોહમ શબ્દે સુરતા સાંધો, જવાબ જાણો એ વાતમાં. દાસ ધીરો કહે દેહમાં દર્શન, સદગુરુના પ્રતાપમાં, પહોર આંઠે જાપ જપી લે, ઝુકતે જાણો એ જાપમાં. શબ્દ બતાવ્યો સોહમ તણો, ઓહંગનું ઉગડ્યું દ્વાર, બાય રતનને મુર્શિદ મળ્યા, તે નજરે ડીઠો ગીરતાર. એ આ લક્ષ્ય બતાવે. સુફી સંત મળ્યા, શબ્દનું મને સદગુરુ મળતા એનું ભાન કરાયું. નજરે ડીઠા કીર્તા. નજરે જેવી રીતે અર્જુને ભગવાનને જોયા, એવી જ રીતે સંતો ભક્તો ભગવાનને જોયા નહીં, ભગવાન પાસે કામ કરાવ્યા. એવી કથાઓ કરાવ્યા. નરસિંહ મહેતાના કામ કર્યા, મીરાબાઈના કામ કર્યા. તો અત્યારે ભગવાન કામ કરવા માટે તૈયાર છે, પણ અત્યારે નરસિંહ મહેતા બનવા માટે કોણ તૈયાર છે? નરસિંહ મહેતા બનવું જોઈએ. આપણે ઘણી બધી કથાઓ સાંભળવી. નરસિંહ મહેતાના 252 કામ કર્યા, મીરાબાઈના ઝેર જીરવી ગયા, બધાય સંતો ભક્તોના કામ કર્યા. પણ અત્યારે જો નરસિંહ મહેતા બનવા માટે કોઈ તૈયાર હોય તો અત્યારે ભગવાન કામ કરવા માટે તૈયાર. આપણે કેટલી તૈયારી? પણ આપણે ખાલી વાતો કરીને રોડવાનું છે આપણું કામ નરસિંહ મહેતા જેવું. હવે તું ક્યાં, નરસિંહ મહેતા ક્યાં? તારે આરા માગ્યું બેડિયું પીવીને કામ નરસિંહ મહેતા જેવું.
તને આરા કોઈ પાડોશી ઓળખતા નથી, અને ઓલાનો તો દેશમાં નહીં વિદેશની અંદર ડંકા વાગે. તો અત્યારે કોઈ નરસિંહ મહેતા બનવા માટે તૈયાર હોય, ગંગા સતી પાનબાઈ બનવા માટે તૈયાર હોય, તો અત્યારે ઈશ્વર મળવા માટે તૈયાર છે, કામ કરવા માટે તૈયાર છે. ઈશ્વર બધાયનું કામ કરે છે, મનુષ્ય માત્ર નહીં, જીવ માત્રનું કામ કરે. કોઈને કોઈ સ્વરૂપની અંદર કામ કરી જાય છે ઈશ્વર, છતાંય મનુષ્યને ઓળખી શકતો નથી, છતાંય ગોતતો ફરે છે. કોનું કામ નથી થતું? કયો મનુષ્યનું એકનું નહીં, જીવ માત્રનું થાય છે. ટાઈમો ટાઈમ જગાડે છે, ખવડાવે છે, પીવરાવે છે, ટાઈમો ટાઈમ બધી વસ્તુ, ટાઈમો ટાઈમ વરસાદ આપે છે, ફળ લાગે છે, બધાયનું કામ થાય છે. પણ સદાય મનુષ્યને ગોતતો ફરે. આંખે નો કરે દીદાર તો ભગવાન ક્યાં કરે, કાબુ પે નહીં મન તો ધ્યાન ક્યાં કરે, जिसको બોધ નહીં તો ગુરુ જ્ઞાન ક્યાં કરે. ભગવાન કે તું મને જો જોઈ ન શકતો હોય તો હું શું કરું? ભગવાનને જોવા માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈ, નગર કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ભગવાન ઊભા હતા, પણ એને જોવા માટે અર્જુનને જ્યારે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી તઈ ભગવાનને પામી ગયા. ભગવાનને જોવા ઓળખવા એ નાની સૂની વાત નથી. એની માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ કયો તોય ભલે, દિવ્ય જ્ઞાન કયો તોય ભલે, વચન કયો તોય ભલે, એ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થાય તઈ જ ભગવાન, નકર ભગવાન સામે છે પણ છતાંય ઓળખાતા. તો અર્જુનની એકની સામે નહીં, આપણી સામે છે. આપણે જ્યાં જ આવીને ભગવાન આપણી આરવાર સેવી જાગવી તોય ભગવાન મનુષ્ય માત્ર, જીવ માત્ર ને ઈશ્વર જન્મથી પ્રાપ્ત છે, પણ છતાં એને ઓળખી શકતો. ઈશ્વરની વાતની અંદર તો વિજ્ઞાન ગોતા ખાઈ ગયો. વિજ્ઞાનનો એમાં કાંઈ ગજ હાલ્યો નહીં. બાકી એને ઘણું બધું સંશોધન કર્યું, ઘણા બધા યંત્ર થપાયા, મોટું જબર વિજ્ઞાન આકાશની અંદર ગયા, બધું સંશોધન કર્યું, પણ ઈશ્વર તત્વ શું કહેવાય એ વિજ્ઞાનની યંત્રની અંદર આવ્યું નહીં. ઈશ્વરને ઓળખો એ નાની સૂની વાત નથી. तो कोई ढूंढते तीर्थ व्रत में, कोई पत्थर कोई पानी में, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद कोई वाणी में, आखू जगत ईश्वर ने गोते से. અને જેને જેને ઈશ્વર મળ્યો એમ કહે છે સંતોના શરણમાંથી મળ્યો. ક્યાંથી મળ્યો? પૃથ્વીના આરંભકાળથી ઘણી કથાઓ છે, જે કોઈને ઈશ્વર મળ્યો હોય સંતોના શરણમાંથી, એટલે સંતોનો મહિમા બધાયથી મોટો ગવાય છે. बाकी तो अगम अगोचर और अनामी कहाँ है कई निशानी में. ईश्वर पोते अगम से, अगोचर से, अनामी कहाँ है कई निशानी में. कौन कहे कैसे बताओ आ सकता नहीं वाणी में, ईश्वर को ढूंढे सब दुनिया, कोई वेद कोई वाणी में. ईश्वर पोते अगम से, ईश्वर ની અંદર કોઈને ગમ પડે ને એટલે ઈશ્વર અગમ છે. ઈશ્વર બાકી બધી વસ્તુની અંદર આપણને ગમ પડે કે આને ફ્રીજ કહેવાય, આને વોશિંગ મશીન કહેવાય, આને મકાન કહેવાય, ગાય કહેવાય, ભેંસ કહેવાય, ફોન કહેવાય, ને ટેકનિકની અંદર આપણને ગમ પડે, બધી વસ્તુની અંદર ગમ પડે, પણ ઈશ્વરની અંદર ગમ પડતી નથી. ગમ પડતી એટલે ગુરુની જરૂર છે. ગમ સદગુરુ વિના સુજે નહીં, અગમ નિગમ કા ભેદ, કાશી કિતાબ નો પહોંચે સારે વેદ. એ સદગુરુ વિના અગમ વસ્તુની અંદર ગમ પડતી નથી. ઈશ્વર પોતે અલક્ષ્ય છે, પણ એનો લક્ષ્ય હોય તો ગુરુ સ્વરૂપનું ધ્યાન છે. અગમ અગોચર ઓર અનામી, ઈશ્વરનું પૂરણ જ્ઞાની પુરુષ સારો, અધૂરા ઘડાઓની ઝલકાયા જ કરે. ઘડો હાવ ખાલી હારો, અને ક્યાં પરિપૂર્ણ ભરેલો હોય તો સારો, અધૂરો હોય ઝલકાયા જ કરે. સંતે વાંચી લીધો હાવ કોરી પાટીશ, આની ઉપર તો હારું ચિત્ર ઉઠે એવું છે કે ભાઈ હું તારો ગુરુ થાવ, પણ તારે કંઈક પાળવું જોઈએ, વસન આપવું, એક નેકટેક તો લેવી પડે. પણ ગુરુ મહારાજ જો કે નેકટેક પળાય એવી હોય તો પાળીશ. મારે બકરા સારવાના ધંધા, મારે બકરા સારવા જોઈએ, મારે ફાંસ પડે એટલે ધોવા જોઈએ, જોકમાં પૂરવા જોઈએ. નેકટેકની અંદર કાંઈ નહીં, હું તમને માળા આપું ને 10 માળા તમારે રોજ કરવાની, સવાર સાંજ. ભરવાડે મનની અંદર વિચાર થયો, દાદા હાવ હેલું 10 માળા કરતા શું વાર લાગે?
ગુરુ મહારાજે કાંઈ જોડીને અંદર જોઈ એટલે રુદ્રાક્ષની કાંઈ માળા નહોતા. પછી હથિયાર હાથમાં આવ્યું હથિયાર, બકરાને લીંડી પડી હતી, લીંડીયું વેણીને કરી માળા. પણ માળાની અંદર મેર આવે, મેર આવે એટલે એક માળા પૂરી થાય. મેર આવે, એક પારો મોટો આવે અને મેર કહેવાય ને ફરતી 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 108 પારા થાય, 9મો પારો એ મેર આવે. મેર આવે એટલે એક માળા પૂરી થાય. સાધુ મેર કરતા ભૂલી ગયા. આ શકર 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 ફર્યા કરે પણ પૂરી ન થાય. સાધુએ માળા બનાવી, માળા આપી કે હવે કઈ રીતે મંત્ર કે ગુરુ મહારાજ આપો. ગુરુ મહારાજે મંત્ર આપ્યો, હું તને મંત્ર આપું છું, બરોબર તું યાદ રાખજે. કે બોલ લક્ષ્મીનારાયણ 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 લક્ષ્મીનારાયણ. ભરવાડ કે બહુ અઘરો મંત્ર કે ખ્યાલો આપો ને. હવે આની જીભ વળે નહીં બિચારી. લક્ષ્મીનારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ. બહુ મહેનત કરી, મહા મહેનત કરી, તે લક્ષ્મીનારાયણ યાદ રહ્યું. બકરા સારતો હતો, બકરા દોયા, બધી વસ્તુ કરી, દોયા ચોકની અંદર પૂર્યા. તરત ગુરુનું વચન આપ્યું કે આપણને ગુરુ મળ્યા છે, વ્રત આપણે પાળવાનું, માળા કરીને પછી ભોજન જમવાનું છે. પણ એ મંત્ર આપ્યો તો એ ભૂલી ગયા. મનની અંદર વિચાર કરે, બધી વસ્તુ ભેગી કરીને બાપુ બેઠા, મનની અંદર બહુ ભરવાડ વિચાર કરે, આરો કયો મંત્ર ગુરુ મહારાજે આપ્યો હશે. આસન પાથરું, દીવાબત્તી બધું ભેગું કરીને ભરવાડ બેઠા. કે બરોબર છોકરો ઘેરે આવ્યો કે બાપા આ બધું હું તમે લપસિંદર ભેગું કરીને. હા એલા તને આ મંત્રની ક્યાંથી ખબર? લપસિંદર. એને તો માળા શરી કરી, લપસિંદર 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 લપસિંદર. પણ 10 માળા પૂરી થાય નહીં. ને માળા પૂરી થાય પછી જમવાનું. રાતના 12 વાગ્યા, 1 વાગ્યા, 2 વાગ્યા, પણ 10 માળા પૂરી થાય, મેરવત પૂરી થાય. લપસિંદર 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 કરે. લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું નામ. ભગવાન વિષ્ણુને એમ થયું કે મારો ભગત હું જ્યાં સુધી જાઉં નહીં ત્યાં સુધી ખાશે નહીં. દેવીને કીધું, દેવી મારો ભગત આ સુધી જ્યાં સુધી ખાશે નહીં, ત્યાં સુધી હું નહીં જાઉં, ક્યાં સુધી જમશે નહીં. પણ દેવી કે એ તમારું ક્યાં નામ છે? કે અરે દેવી જેવા નામથી ભજે એવા સ્વરૂપે લપસિંદર કહેતો, લપસિંદર એવું છું. તો ઈશ્વર પોતે અનામી છે. જેવી શ્રદ્ધા વિશ્વાસથી જેવા સ્વરૂપે ભજે એવા સ્વરૂપે ઈશ્વર છે. ભગવાન ગીતામાં બોલ્યા છે, પિતૃ સ્વરૂપે ભજે તો પિતૃ સ્વરૂપે હું છું, માતૃ સ્વરૂપે ભજે તો માતૃ સ્વરૂપે, દેવી સ્વરૂપે ભજે તો દેવી સ્વરૂપે, દેવ સ્વરૂપે ભજે તો દેવ સ્વરૂપે, ભગવાન સ્વરૂપે ભજે તો ભગવાન સ્વરૂપે. છેલ્લે છેલ્લે કહી દીધો, એ અર્જુન ભૂત રૂપે ભજે તો ભલામણા ભૂત રૂપે હું છું. મારા સિવાય જગતની અંદર કાંઈ નથી નથી ને નથી. તો ઈશ્વર પોતે અગમ છે, અગોચર છે, और अनामी कहाँ है कई निशानी में, कौन कहे कैसे बताओ आ सकता नहीं वाणी में. ઈશ્વર છે, વાણીનો વિષય નથી. ઈશ્વર કોઈ પદાર્થ નથી, ઈશ્વર કોઈ ટુકડો નથી. કોણ કહે કેસે બતાવું? જો ઈશ્વરને હથેળીની અંદર બતાવી શકાતો હોય, ડોક્ટરો બાયપાસનું ઓપરેશન કરે, બધાને બોલાવે નહીં, ભાઈઓ ભગવાનના દર્શન કરી લો. એમ કહેવાય છે, બાયપાસનું ઓપરેશન કરે, હૃદય હોય ટેબલ ઉપર બાજુ મૂકે, એમ કે હૃદય હોય બાજુના ટેબલ ઉપર મૂકે, પણ જોવે તો ભગવાન દેખાતો નથી, ખાલી હૃદય દેખાય. ઈશ્વર બતાવી શકાય એમ નથી, ઈશ્વરને અનુભવી શકાય. અને જો ઈશ્વરને બતાવી શકાય તો સંતો મહાપુરુષો દયાળુ છે, તરત બતાવી દે. પણ ઈશ્વરને અનુભવ કરવો પડે. અનુભવે પદ પામીએ પદ છે તુર્યાતીત. પોતે કહ્યું, પોતે સાંભળ્યું હશે દ્રઢ અનુભવની રીત. ઈશ્વર છે અનુભવની અંદર છે. જેવી રીતે ગોળ ગળ્યો છે, પણ ગળ્યું એ કેવું એ અનુભવની અંદર છે. બાકી તો આપણા વેદ શાસ્ત્રો પુરાણો છે, છેલ્લે ઈશ્વરને કોઈ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ કીધો, કોઈએ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કીધું, કોઈએ અખંડ સ્વરૂપ કીધું, આનંદ સ્વરૂપ કીધું. ને આપણા વેદો પુરાણો બધા ઊભા રહી ગયા, પણ બ્રહ્મ એ કહેવાતો એની માટે અનુભવ કરવો પડે.
કોણ કહે કેસે બતાવું આ શકતા નહીં વાણી મેં જે વાણીનો વિષય નથી. જો વાણીના વિષયની અંદર ભગવાન આવે તો પંડિતો વિદ્વાનો પહેલા ઓળખી જાય. પોથી પટી પટી જગમુવા પંડિત ભયાન કોઈ ઢાય અક્ષર પ્રેમ કા ભડેસો પંડિત. હોય આખું જગત પંડિતો વિદ્વાનો પઢી પઢી પોથી આખી જિંદગી પઢી પઢી પણ ભગવાનની લીલાના ગુણગાન ગાયા. ભગવાનને મળવાની વાત ન આવી. લીલાઓ બહુ સારી ગાય કે ગોપીને ભગવાન મળ્યા, સબરીબાઈને ભગવાન મળ્યા, પ્રહલાદને મળ્યા. એને મળે એમાં તારે શું, તને મળે એવું કઈ ખરું? બીજાને બંગલો હોય, સારી ફોર વ્હીલ હોય, એમાં તને કઈ લાભ ખરો? તારે એવું કઈ ખરું? પારકી પેઢીના જ વખાણ કરવાના આખી જિંદગી. આપણને મળે એવું કઈ ખરું? આપણને ઈશ્વરનો કઈ લાભ મળે એવું ખરો? એ લાભને જોતો હોય તો સંતોનું શરણ છે. બધાને મળ્યા તો આપણને મળવા જોઈએ, આપણને મળવા જોઈએ. કોણ કહે કેસે બતાવું આ શકતા નહીં વાણી મેં જ્યાં વાણીનો વિષય નથી. આ બધા વાણીઓ આપણા શાસ્ત્રો ગીતા વેદોને બધા ઉભા રહી ગયા. વેદ કહે છે નેતિ નેતિ વેદની અંદર વાંચી લો. પ્રગટ તમારે ભગવાનને મળવું હોય તો એના વેદ ઉભો રહી ગયો. વેદ કે પ્રગટ નથી આમાં લખેલો છે. કેવો છે? આપણા વેદની ઘોષણા છે, ઋગ્વેદની ઘોષણા. અયમ આત્મબ્રહ્મ નિત્ય ગાવે કે હું જ પોતે આત્મ છું. અયમ બ્રહ્માસ્મિ, મારું સ્વરૂપ જ પોતે બ્રહ્મ છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, ઋગ્વેદની ઘોષણા. આખો તમારે ઋગ્વેદ નો વાંચવો હોય તો એના સારમાં સાર કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, મારું સ્વરૂપ જ અયમ આત્મબ્રહ્મ નિત્ય ગાવી આપણા અર્થવેદની ઘોષણા છે. વેદોએ ખાલી કહી દીધું ઈશ્વર કેવો અયમ એટલે હું પોતે આત્મા છું, આત્મા એ જ પોતે બ્રહ્મ છે. એનાથી ઈશ્વર જુદો. આપણા વેદો છે એમ શ્રુતિની ધારા કહે છે, શ્રુતિનો સારનો સાર છે. આત્મ પરમાત્મામાં જે કોઈ ભેદ કરે અધોગતિ હોય તેની શ્રુતિ કહતે. સોય તો જેને જેને ભગવાન મળ્યો કે ગીતાજીની અંદર ભગવાન બોલ્યા છે બધી જગ્યાએ હું વિલસીને રહ્યો છું, ચંદ્રમાં હું છું, સૂર્યમાં હું છું, બધાની અંદર શું? તો કેવા સ્વરૂપે? આત્મ સ્વરૂપે, દેહ સ્વરૂપે કોઈ જગ્યાએ ભગવાન રહી શકતા? કયા સ્વરૂપના ધ્યાનથી બોલ્યા? આત્મ સ્વરૂપના ધ્યાનથી બોલ્યા. દેહ સ્વરૂપે કાયમને માટે કોઈ અજરમર રહી શકતું નથી. રામ હોય તો ભલે, કૃષ્ણ હોય તો ભલે, રામદેવજી મહારાજ હોય તો ભલે, સંત હોય તો ભલે, વિભૂતિ હોય તો ભલે, ઋષિમુનિ હોય તો ભલે, દેહ કરીને કાયમને માટે કોઈ અજરમર રહેતું નથી. કારણ કે દેહ છે નાશવંત વસ્તુ છે, પણ દેહને સલાવનાર જે વસ્તુ છે અજરમર વસ્તુ છે. દેહ નાશવંત, આત્મ અમર છે. આકાશવદ વિચારો દાસ લાભુના સદગુરુ કહે છે. દેહ નથી કદીએ તારો, આ દેહ તારો નથી. એટલી વાત યાદ રાખવાની. દેહ છે ને તારે રહેવા માટેનું ભાડાનું મકાન છે. શાનું છે? શાનું છે? પણ જીવાભાઈ ઘણા સમયથી અંદર રહે ને એટલે ગરધણી થઈ ગયા કે આ દેહ હું ને બીજું કોણ? જીવ શાને ફરે સો ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના. સ્વાર્થ કાજે કાયમ ફરતો, પરમાર્થના કામ નથી કરતો, રસ નથી ધણીના ધ્યાનમાં, એ જીવ તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. ગોવિંદ મેર કે સેતીજા પ્રાણી, જવાના દિવસો આવી ગયા ઢુકડા, સંતો તને સમજાવે શાનમાં, એ જીવ તારે રહેવું ભાડાના મકાન. તો દેહ કરીને કાયમને માટે કોઈ અજરમર નથી. આત્મ સ્વરૂપ છે, અજરમર છે. એ તત્વનો કોઈ દી નાશ થવા પણ નથી. ગીતાજીની અંદર ભગવાન બોલ્યા છે એ અર્જુન આત્મ તત્વ છે, પુરાતની છે, સત્ય છે ને સનાતન છે. એ સ્વરૂપને ઓળખવું એનું નામ સનાતન ધર્મની સમજણ છે. ભગવાન બોલ્યા છે આત્મ તત્વ સનાતન છે. હું કીધું સત્ય છે, સનાતન છે, પુરાતન તત્વ છે. એ તત્વનો કોઈ દી નાશ થવા પણ નથી. જેવી રીતે જીવાત્મા મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી નવા વસ્ત્ર ધારણ કરે, એમાં બધા જીવાત્મા છે જૂના દેહનો ત્યાગ કરીને નવો દેહ ધારણ કરે છે. એ અર્જુન શોક કરવાની જરૂર નથી. વસ્ત્ર તો ત્યાગવા માટે જ હોય. એક વખત વસ્ત્ર પહેર્યું ને એને સવારમાં કાઢીને નવા જ પહેરવાના હોય. એમાં આપણો દેહ છે ત્યાગ કરવા માટે જ હોય. અજરંબર નથી, એનો ત્યાગ કરવો પડશે. એ અર્જુન ખોટો તું મોહ ન કર.
દેહ છે ત્યાગ કરવા માટે આજ નહીં તો કાલ, કાલ નહીં તો પરમ દિવસે નહીં તો વર્ષો પછી ત્યાં નાશવન છે એ વાત ગાંઠ બાંધી દેવાની છે. દેહ એક સમયે જરૂર પડી જવાનો, પણ પડી જાય એ પહેલાં ઈશ્વરનું ભજન કરીને કમાણી કરી લેવાની. ગંગા સુધી કે વીજળીના સમકારે મોતીડા ફરવી લે પાનબાઈ અચાનક અંધારું થાય. જોત જોતામાં દિવસો વયા ગયા 21,600 ને કાળ ખાય. વીજળીના સમકારે મનુષ્ય દેહ છે ને વીજળીના સમકારો, વીજળીનો સમકારો જેમ થાય અને ઓલવાતા વાર ન લાગે, મનુષ્ય દેહ ક્યારે ઓલવાય જાય ખબર પડતી. જોત જોતામાં દિવસો વયા ગયા. એક સમય આપણે બાળક હતા, બાળકમાંથી યુવાન બન્યા, યુવાનમાંથી આધેડ બન્યા, આધેડમાંથી ગઢા બન્યા. 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ કેમ વયા ગયા ખબર ન રહી. ખબર રહી? અને હજી ગોઠણ દુખે તો આપણને એમ જ છે આપણે નાના છીએ એમ. અને એક સમય કાળ થપાટ મારી દેશે તોય જીવાત્માને ખબર નહીં રે. બાપા હુતા હોય હવાર તક, બાપા ક્યારે વહી ગયા ખબર ન હોય. માટે દેહ નો પડે વીજળીના સમકારે મોતીડું પોરવી લેવાનું. મોતીડું પરમાત્મા સ્વરૂપની ઓળખાણ કરી લેવાની, આત્મ સ્વરૂપની કમાણી કરી લેવાની, ભક્તિની કમાણી કરી લેવાની છે. કે જોત જોતામાં દિવસો વયા જાય છે. 21,600 ને કાળ ખાય. 21,600 કાળ રોજ દિવસ ઉગે એટલે આપણો એક દિવસ ઓછો થાય છે. જેમ દિવસ ઉગતા જાય, જેમ તારીખો જાતી જાય, એક એક રોજ આપણો દિવસ. માતાને એમ છે કે બાળક છે મોટો થતો જાય, મોટો નહીં નાનો એક દિવસ રોજ ઓછો થતો જાય. આપણા ઘરની અંદર દીવો પ્રગટાય એટલે જેમ દીવો પ્રગટે એમ દિવેલ ખૂટતું જાય. દિવેલ છે ખૂટતું જાય એમ રોજ આપણા શ્વાસાની આયુષ્ય ઓછી થતી જાય, આપણી આયુષ્ય ઓછી થતી જાય. જોત જોતામાં દિવસો વયા ગયા. 21,600 ને કાળ ખાશે. જાણ્યા જેવી વસ્તુઓ જાણશે પાનબાઈ અધુરિયાને નો કહેવાય. ગુપત રસનો ખેલ અટપટો આટી મેલો તો સમજાય. વીજળીના સમકારે મોતીડા ફોરવી લે પાનબાઈ અચાનક અંધારું થશે. જાણ્યા જેવી વસ્તુઓ જાણશે. જાણ્યા જેવું હોય તો ઈશ્વરનું ભજન છે, ઈશ્વર છે, પણ એ હાવ જાણશે કે મનુષ્ય બધું જાણે શું નથી જાણતો. આજે કેટલું બધું ટેકનોલોજી આગળ વધી ગઈ, વિજ્ઞાન કેટલું બધું આગળ વધી ગયું કે કોણ માણસ ક્યાં ઉભો છે તારે મોબાઈલથી ખ્યાલ આવી જાય કે આ ભાઈનું લોકેશન અહીંયા બતાવે છે. પણ ઈશ્વરનું લોકેશન દેખાય એવું ખરું કે? એ હાવ અજાણ્યું છે. જાણ્યા જેવી વસ્તુ અજાણશે પાનબાઈ અધુરિયાને નો કહેવાય. તો ગુપ્ત રસનો ખેલ અટપટો. ઈશ્વર પોતે ગુપ્ત છે, એનો ખેલ અટપટો છે. કોઈને જોવામાં ન આવે, જાણવામાં ન આવે, સમજવામાં ન આવે. ઈશ્વર પોતે પડદા ઓથેરન ખેલ કરી રહ્યો છે, પણ કોઈને ખેલ કરે છે દેખાતું નથી. એનો આખો ખેલ અટપટો છે. હરિની માયા મહાબળવંતી સંતો પાસે હારે જોને. બાજીગરની બાજી એ તો જંબુરો હોય સો જાણે. હરિની માયા મહાબળવંતી સંતો પાસે હારે જોને. જેવી રીતે નટ જેમ પટની ઓથે ખેલ કરે, પણ કોઈને જાણવામાં ન આવે, સમજવામાં ન આવે. પોતે દોરીના માંગળાના ટેરવેથી રમકડા નસાવતા હોય છે. ઈશ્વર આખો ખેલ કરે છે, આખા વિશ્વની અંદર બધે કામ કરે છે, પણ એ કોઈને દેખાતો નથી. હા વસ્તુ ગુપ્ત છે, અટપટી છે. આટી મેલો તો સમજાય. વીજળીના સમકારે મોતીડા પોરવી લે પાનબાઈ ની અંદર આટી મૂકો. ગુરુ શરણથી ગુરુનો દાસ બનો, ગુરુના કયાગ્રહ બનો. મૂકી દે આટી થઈ જા માટી, ખેલ ખેલી લે ખેલવાડી. સદગુરુ સાહેબને વરી લે ઉનકી સારે તું કરી દે વ્યવહારું. કે સંતો મહાપુરુષોને મળવું તો હૃદયના ભાવથી, આટીથી નહીં. આપણે સંતોને મળવી છે આપણા હૃદયની અંદર કે કાંટી હોય છે. સંતોને શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી નથી મળતા. સંતો પાસે આપણી પાસે ક્યાંક અપેક્ષાઓ હોય, લઈને જાવી છે. આધારના ભગતને બાપુને બાવા કરે એવા છે.
આજનો સેલકો માસ્તર સાહેબને શિવાજી વેડિયું પાય, જીવન સમજણમાંથી જાય, જીવન સમજણમાંથી જાય તો જોયા જેવી. કોક સંતે બહુ સારું ભજનની અંદર ગાયું પણ સમજી ગયો, ભૂલી ગયો છું, થોડું ગમતું ક્યાંક યાદ છે. હે ભગવાન, તારા બનાવેલા તને બનાવે છે, રૂપિયો મૂકીને કામ કેટલું કઢાવે છે, રૂપિયો મૂકીને હાથ જોડીને કહે છે, હે ભગવાન, અમારા 71 કુળને તું તાર જે, એમ તને બનાવે તારા બનાવેલા. રૂપિયામાં 71 કુળ તારવા. ભગવાન અર્જુન ને ક્યાં ભગત ને આ બધા ઠગત છે, તને ભગત દેખાય તો ફળ ઈચ્છા એ ભજે દેવોને, સ્વર્ગની વસ્તુ લેવા તે દેવમાં દેવ બનીને ફળ આપું છું, એવું મુંડજનો અજ્ઞાને રહી. દેવ રહ્યા છે જુદા એરી, મુજ સ્વરૂપે આત્મને ન ઓળખે રહ્યા અજ્ઞાને ફેરા ફેરી. બધા ભગત લાગે ને ઠગત છે, બધા માગવા એવા છે. માટે ઈશ્વર પોતે ગુપ્ત છે, ને ગુપ્ત વસ્તુ ગોતવું હોય તો ગુપ્ત માર્ગ ઉપર હાલવું પડે. ચોર હોય, ગુપ્ત હોય, જાહેર નો હોય, પણ એને પકડવા માટે પોલીસને ગુપ્ત બનવું પડે, એનો ડ્રેસ કાઢીને બિન ડ્રેસે ગોતવા જવું પડે, નહીં ગુપ્ત બનવું પડે. ગુપ્ત વસ્તુને ગોતવા માટે ગુપ્ત બનવું પડે, પોલીસને ગુપ્ત બનવું પડે. સીઆઈડી પોલીસ હોય, ગુપ્ત પહેરવેશે પોતે આવીને એના માલ તેલ કરી અને પોતે કડિયું મેળવીને પોતે ચોરને પકડી લે છે. ગુપ્ત રસનો ખેલ અટપટો આંટી મેલે તો સમજાય, વીજળીના સમકારે મોતીડા પોરવી લે પાનબાઈ. માન મૂકીને આવો મેદાનમાં, સમજો સદગુરુની શાન, સજાતી વિજાતીની ઝુકતી બતાવો, બીબે પાડી દો બીજી. બહુ મોટી વાત કરી. માન મૂકી અને મેદાનની અંદર આવો તો ભક્તિ છે મેદાન છે, ધર્મ છે મેદાન છે. ધર્મ છે વાડા નથી, વાડાની અંદર બકરા પુરાય, વાડા હોય ને બકરા પુરાય, ગાયું પુરાય, ભેંસું પુરાય, પણ ધર્મ છે સપાટ મેદાન છે ને એ વાડા કોઈ પ્રકારના હોતા નથી. ગુરુ શરણ છે એ પોતે મેદાન છે, ગુરુ શરણની અંદર કોઈ આવી શકે, 18 વરણ ગમે એ વરણ હોય, પણ ગુરુ શરણની અંદર જાઓ તો માન મૂકીને જાઓ. કોઈને પૈસાનું માન, કોઈને સત્તાનું માન, કોઈને અભિમાન, તો આ બધા માન એક બાજુ મૂકીને જો કોઈ ગુરુ શરણની અંદર જાય તો બીબે પાડી દઉં બીજી વાત, વીજળીના સમકારે મોતીડા પોરવી લે પાનબાઈ, અચાનક અંધારું થાય. માટે વેદ કહે છે नीति नीति, गीता कहे जबानी में, पुराण कुरान हो कहती कि वो बाता सब सानी है. વેદ કહે છે नीति नीति, પ્રગટ ભગવાનને તમારે મળવું હોય તો વેદ નેતિ નેતિ કહેશે. બસ વેદ એટલું કન્યા મૂકી દેશે, અયમ આત્મ બ્રહ્મ નિત્ય ગાવે, ઈશ્વર બ્રહ્મ છે પણ કેવો? તમારો આત્મા છે એવો ઈશ્વર છે. તમારાથી ઈશ્વર જુદો નથી, એટલે અનુભવી સંતોએ ગાયું, તારા ઘટમાં પિયુજી વિરાજે, અંતર પણ જોને ખોલી, હૃદયની અંદર વસ્તુ છે મોલી. તો વેદ નેતિ નેતિ કહે છે, ગીતા કહે જબાની. ગીતા છે જુબાની આપે છે. ગીતા જુબાની અંદર શું આપે છે? અર્જુનને ભગવાન મળ્યા, પણ વર્તમાનની અંદર ભગવાનને મળવું હોય તો ગીતા એને હાથ ખંખેર નાખ્યા. ગીતા કહે જબાની મેં, ગીતાની અંદર અર્જુનને ભગવાન મળ્યા અને અર્જુને ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કહી દીધું કે ખરેખર તમે ભગવાન છો. ને ગીતાજી થઈ ગઈ પૂરી, પણ વર્તમાનની અંદર ભગવાનને મળવું હોય તો એ ગીતાજીની અંદર લખવામાં નથી આવ્યું. ભગવાન પોતાના શ્રી મુખે બોલેલી ગીતા, પણ વર્તમાનની અંદર ભગવાનને મળવું હોય તો એ લખવામાં આવ્યું. તો વર્તમાનની અંદર ભગવાનને મળવું હોય ને એ ગીતા ગુરુ શરણથી ચાલુ થાય. ક્યાંથી થાય? વેદ કહે છે નેતિ નેતિ, ગીતા કહે જબાની મેં, પુરાણ કુરાન હો કહેતી કે वो बाता सब सानी है. પુરાણ કુરાન એમ કહે છે કે એ વાત હાવ સાની છે, અમને ખબર નથી. भेद मिला सारा संतों से, बताया सूरत निशानी में. बात हरदम आए समझ में रहते हृदय ज्ञानी के, साराમાં સારો ભેદ હોય તો ઈશ્વરને મળવું એ સારામાં સારો ભેદ છે.
ભેદ મિલા સારા સંતોષે ઈશ્વરને મળવું, ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી, ઈશ્વર આખો ભેદની અંદર છે, તો એ ભેદ તો ગુરુ શરણમાંથી મળે છે. ભેદ વિના કોઈને ઈશ્વર મળતા નથી. ભેદ છે એ ગુરુની શાન છે, ગુરુની જુક્તિ છે. ગુરુની જુક્તિ આપણે જાણવી, ગુરુની શાન જો આપણે જાણવી તો આપણને ઈશ્વરનો ભેદ પ્રાપ્ત થાય. ને ઈશ્વરનો ભેદ પ્રાપ્ત થાય તો જડે. ઈશ્વર ક્યાં નથી? રવિ સાહેબ મહાત્મા કે સપ્ત પાતાળ 21 બ્રહ્માંડામાં રામ રહ્યો છે પોકારી, ગુરુગમ નામ પ્રતાપ વિનાનો ભેદ સમજવો ભારી, સંતો નિર્ગુણ કી ગતિ. સપ્ત પાતાળ 21 બ્રહ્માંડાની અંદર રામ રહ્યો છે પોકારી, રામ ક્યાં નથી? પણ એને ઓળખવા માટે ગુરુગમ નામ પ્રતાપ વિનાનો, એની માટે ગુરુ પાસેથી ગમ લેવી પડે. ગમ લઈને ઈશ્વરનો ભેદ જાણવો પડે. ને ઈશ્વરનો ભેદ જાણો તો વાત સમજાય એમ છે. એટલે ભેદ મિલા સારા સંતો છે, જેને ઈશ્વરનો ભેદ મળ્યો. ક્યાંથી મળ્યો? ગુરુના શરણમાંથી મળ્યો. ઈશ્વરનો ભેદ હજી વિજ્ઞાનને જડ્યો. વિજ્ઞાને એટલું જ સાબિત કર્યું કે અનંત બ્રહ્માંડો બનાવ્યા છે. સૂર્ય બનાવ્યા, ચંદ્ર બનાવ્યા, 9 લાખ તારા બનાવ્યા, વૃક્ષો બનાવ્યા, પશુ બનાવ્યા, પ્રાણી બનાવ્યા, મનુષ્ય બનાવ્યા. પણ વિજ્ઞાન એ સિદ્ધાંત સાબિત કરે છે, બનાવવા વાળો કોઈ હોય તો જ હોય, નકર ન હોય. દેખાય કે ન દેખાય એ વાત અલગ છે. સૂર્યને બનાવવા વાળો હોય તો સૂર્ય હોય, અનંત બ્રહ્માંડોને બનાવનાર હોય તો બનાવવા વાળો હોય તો જ કોઈ હોય. એમ દેખાય કે ન દેખાય એ વાત અલગ છે. હાર્મોનિયમને કોઈક બનાવવા વાળો હોય તો જ હાર્મોનિયમ હોય. ભલે આપણને દેખાય નહીં, દુકાનમાંથી આપણે લઈ આવી, શોરૂમમાંથી લઈ આવી, પણ બનાવવા વાળો કોક છે. 4 વ્હીલ કાર કોઈ બનાવવા વાળો છે, આપણે શોરૂમમાંથી કદાચ લઈ આવી, પણ બનાવવા વાળો એની ફેક્ટરી જુદી છે. એમ અનંત બ્રહ્માંડો હોય, બધી વસ્તુ હોય, બધી વસ્તુ બનતી હોય તો બનાવવા વાળો કોક હોય, પણ એ અમારા યંત્રની અંદર દેખાતો નથી. તો એ આખો ભેદ છે. ભેદ મિલા સારા સંતો છે. સારામાં સારો ભેદ હોય તો ઈશ્વરને ઓળખો, એ સારામાં સારો ભેદ છે. પણ એને ઓળખવા માટે ભેદ મિલા સારા સંતો છે બતાયા સુરત નિશાની મેં. કોઈ એવા સંતો મળે સુરતાનું નિશાન, સુરતાનું ધ્યાન બતાવે. ઈશ્વરને જેને મળવું એને સુરતાના ધ્યાનમાં મળે છે. ક્યાં મળે છે? સુરતા સુગડને સમેટે એના ઘટની અંદર સાહેબ બેટે, તીરથવ્રત બહુ જાય, જાય બદ્રીને બેટે. બાહિર વાસના બહુ ફેલાવે, નજર નો રાખે નેઠે. કોઈ સુરતા સુગડને સમેટેના ઘટની અંદર સાહેબ બેઠે. એ ફૂલગર મહાત્મા. કોઈ સુરતા સુગડને સમેટે. સુરતા એને કહેવાય કે ઈશ્વરનો સંદેશો લઈને આવે, એનું નામ સુરતા. મરજીવો એને કહેવાય કે દરિયાની અંદર ડૂબકી મારે, હાચા રત્ન લઈને આવે અને મરજીવો કહેવાય. કોડા લઈને આવે ને મરજીવો કહેવાય. મરજીવો કોને કહેવાય? જન્મ મરણની તૃષ્ણા એક બાજુ મૂકીને બધ્ય સમુદ્રની અંદર ડૂબકી મારીને હાચા મોતી લઈને આવે ને મરજીવો કહેવાય. એમ સુરતા એને કહેવાય કે ઈશ્વરનો સંદેશો લઈને આવે, એનું નામ સુરતા. પણ એ સુરતાનો યોગ તો કોઈ એવા સંતો મહાપુરુષોની કૃપાથી, દયાથી સુરતાનો યોગ પ્રાપ્ત થાય. માટે સુરતા સુગડને સમેટેના ઘટની અંદર સાહેબ બેઠે. જે સુરતાના ઘરની અંદર જાય ને સાહેબ બેઠે. કબીર સાહેબ મહાત્મા કે હે સાહેબ તેરી સાહેબી સબ ગઢ રહી સમાય, મેંદી કેરે પાન में લાલી રહી સુપાય. હે સાહેબ તારા સિવાય કયું ઘટ ખાલીશ? એસો ખેલ રસો મેરે દાતા, જ્યાં જું ત્યાં તું નહોતું. કીડીમાં નાનો લાગે, હાથીમાં વળી મોટો તું. માવત થઈને માથે બેઠો, આંકવા વાળો તું નહોતું. એસો ખેલ રસો મેરે દાતા, જ્યાં જું ત્યાં તું નહોતું. દાતારમાં દાતાર થઈ બેઠો. ભિખારીમાં તું નહોતું. જોડે લઈને માગવા લાગ્યો, દેવા વાળો તું નહોતું. એસો ખેલ રસો મેરે દાતા, જ્યાં જું ત્યાં તું નહોતું. સુરતા સુગડને સમેટેના ઘટની અંદર સાહેબ બેટે. તીરથવ્રત જાય બહુ બદ્રીને બેટે. બાહિર વાસના બહુ ફેલાવે, નજર નો રાખે નેઠે. કોઈ સુરતા સુગડને સમેટેના ઘટની અંદર સાહેબ બેટે.
જેને જેને ભેટા હશે એના ઘટમાં બેઠા હશે. બાકી આખું વિશ્વ છે તીર્થોની અંદર જાય છે, વ્રતોની ઉપાસના કરે છે, મનના મતથી જગત રાશે, તીર્થ જાત્રા કરવા જશે, ગંગા યમુના જીમાં નાશે, દેવી દેવતામાં અથડાશે, પ્રગટ પ્રભુ પોતાની પાસે નથી એની ઓળખાણ, ગુરુ મારા અખંડ આત્મ રામ. એ પ્રગટ ઈશ્વર એના પાસે તારા હૃદયમાં વાસ છે, સર્વ સ્થળે પ્રકાશ છે, ગેબી અવાજ થાય છે, દ્વારો દ્વાર અથડાય છે, જોયું જગતમાં ફરી ફરી, પાસે મળ્યા શ્રી હરિ, જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના સતાર યોગ થાય ક્યાં. તારા હૃદયની અંદર વાસ છે ભગવાન છે એનું પ્રમાણ સુખ. તારા હૃદયની અંદર તારો આખો દેહ છે, દિવ્યમાન છે, ભગવાન છે એનું પ્રમાણ છે. આંખ જોવે છે ભગવાન છે એનું પ્રમાણ છે, કાન સાંભળે ભગવાન છે એનું પ્રમાણ. આકાશની અંદર સૂર્ય ઉગે તો એનું પ્રમાણ શું? આખા વિશ્વને પ્રકાશિત કરે સૂર્ય ઉગે એનું પ્રમાણ. અને પ્રમાણ હાસા ના જ હોય ને ખોટા ના હોય કે હાવ હાસી વાત આવ ને એટલે માણા તરત પ્રમાણ ગોતશે. એ ભગવાન છે એનું પ્રમાણ હું. તારા હૃદયમાં વાસ છે, સર્વ સ્થળે પ્રકાશ છે, ગેબી અવાજ થાય છે, દ્વારો દ્વાર અથડાય છે, દ્વારો દ્વારની અંદર અથડાય છે. એલા સાંભળાના કાન સાંભળેલા ભગવાન હોય તો જ સાંભળતા હોય. સાંભળાની આંખો જોઈ શકે ભગવાન હોય તો જ જોઈ શકતા હોય. કેમ નામ દેખાય? ગેબી અવાજ થાય છે, દ્વારો દ્વાર અથડાય છે, જોયું જગતમાં ફરી ફરી, પાસે મળ્યા શ્રી હરિ, જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના સતાર યોગ થાય. સતારદાસ મહાત્મા કે હું બધા ફરી આવ્યો. ભગવાન માટે જ બધાની દોડ છે ને ભાઈ. ઓય મક્કા મદીના જઈ આવ્યો, બધા તીર્થોની અંદર જઈ આવ્યો, પણ કોઈ જગ્યાએ ભગવાન નો મળ્યા. મને ભગવાન મળ્યા હોય તો ગુરુ શરણ માંથી મળ્યા. જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના સતાર યોગ થાય ક્યાં? ભગવાનને મળવા માટે જ્ઞાની ગુરુની જરૂર છે, અને જગતની અંદર ભગવાનને મળવાનો યોગ ગુરુ કરી દે. લગ્ન વિધિની અંદર આપણે જોડા હોય તો એ યોગ કોણ કરી દે? બ્રાહ્મણ હોય કરી દે. કે બ્રાહ્મણ વિના લગ્ન થાય. ભલે પ્રેમ લગ્ન કરે પણ બ્રાહ્મણ તો તોય જોઈ. બ્રાહ્મણ વિના થાય. લગ્ન ગ્રંથિમાં જોડાવું પત્નીને છે, પતિને મળવું, પતિ પોતાના સ્વામીને ભગવાનને મળવું ને બ્રાહ્મણની જરૂર છે. ભગવાનને મળવા માટે ગુરુની જરૂર છે. જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના સતાર યોગ થાય કે આવા કોઈ જ્ઞાની સદગુરુ મળે એ સિવાય, સદગુરુને મળ્યા સિવાય આ યોગ થતો નથી. ને પૃથ્વીના આરંભકાળથી જે કોઈના યોગ થયો છે ગુરુ શરણમાંથી થયો છે. એટલે ગુરુનો મહિમા ગાવામાં આવે છે. ગુરુ વિના જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ વિના મળે નહીં ભેદ, ગુરુ વિના સંશય ન ટળે, વાંસી લે ને વેદને પુરાણ. ગુરુ વિના ઈશ્વરનું જ્ઞાન કોઈ જીવાત્માને નથી થતું, નથી થતું, નથી થતું. ગુરુ વિના જ્ઞાન નો ઉપજે, ગુરુ વિના મળે ને ઈશ્વરનો ભેદ કોઈને ન જડે. ઈશ્વરનો ભેદ કોઈને જડે એ જડી જાય. રામચંદ્ર ભગવાન સમુદ્રના કાંઠે બેઠા હતા એટલે રાવણ એના માણસો પોતે મોકલ્યા. અને કથાની અંદર એવું લખવામાં આવ્યું છે કે રાક્ષસો પોતાના સ્વરૂપ બદલે અને વાંદરા સ્વરૂપની અંદર રામની સેના હતા. એ સેનાની અંદર પોતે ભેદ લેવા માટે દરિયો ઠેકીને અહીંયા આવ્યા. રૂપ પલટો કરતા રાક્ષસમાંથી વાંદર બનીને રાવણે કીધું કે તમારી પાસે વિદ્યા છે, તમે જોયા હોત ખરો રામની અંદર કેટલી તાકાત છે. રામનો ભેદ લેવા માટે રાક્ષસો ભગવાન ધ્યાનની અંદર બેઠા હતા એટલે પોતાનો વેશ પલટો કરી વાંદર સ્વરૂપની અંદર આવ્યા. પણ હવે ભેદ લેવા આવ્યા હતા, ભેદ ગોતવા ગયા કે મૂળ સ્વરૂપની અંદર આવી ગયા, વાંદરા ભૂલાઈ ગયા. એટલે મનમાં એમ જ તેમ વાંદરા છે, વાંદરા સ્વરૂપે મીણા આટા મારો એટલે તરત પકડી લીધા. ભગવાન ધ્યાનની અંદર બેઠા હતા, દરિયા પાસે પોતે આજીજી પ્રાર્થના કરતા હતા, એ દરિયા દેવ તું મારા ગાયબ. તરત ભેદ લેવા માટે ધીમે ધીમે કરતા અર્જુન પેલા લક્ષ્મણજી હતા ને આ વાંદરાને રાક્ષસોને લાવ્યા. શા માટે તમે આવ્યા છો?
મારા રાવણે કે ભેદ લેવા માટે મોકલ્યા છે. ભેદ લેવા માટે મોકલ્યા એટલે લક્ષ્મણજીનો પારો આસમાને ચડી ગયો કે આને મારી જ નાખવા જોઈએ, આપણો ભેદ લઈ જાય છે. પણ ધ્યાનમાંથી ભગવાન છે જાગૃત થયા અને ભગવાન પાસે રાક્ષસોને લાવવામાં આવે એટલે ભગવાને એક એકને પૂછ્યું, સુગ્રીવને પૂછ્યું, હનુમાનજી મહારાજને પૂછ્યું, લક્ષ્મણને પૂછ્યું, બધાને એક વાર પછી એક વાર કે આપણો ભેદ લેવા માટે આને કઈ દંડ દેવી પડે, કઈ શિક્ષા દેવી જોઈએ. પોતપોતાના મત પ્રમાણે બધાએ કીધું. લક્ષ્મણજીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું, લક્ષ્મણ, રાક્ષસો આપણો ભેદ લેવા માટે આવ્યા છે, આને શું દંડ દેવો જોઈએ? લક્ષ્મણનો સ્વભાવ થોડો કડક. ભગવાન મને પૂછતા હોય તો મારી નખાય, પાછા ન જાવ દેવાય. ભગવાન ક્યારે લક્ષ્મણ, મારો ભેદ કોઈ જાણે નહીં, મારો ભેદ જાણે નહીં અહીંથી પાછો જાય નહીં. ઈશ્વરનો ભેદ કોઈ જાણી શકે? રાવણ હોય તોય ભલે, વિજ્ઞાન હોય તોય ભલે, ગમે એવો મનુષ્ય હોય તોય ભલે, ઈશ્વરના ભેદની અંદર તો કઈક ગોથા ખાઈ ગયા. લક્ષ્મણ તું ચિંતા ન કર, મારો ભેદ કોઈને જડે નહીં, કદાચ મારો ભેદ જડે ને તો એ મને મૂકીને જાય. મને મૂકીને પછી ન જાય, મારો થઈ જાય. વિભીક્ષણ ને ભગવાનનો ભેદ જડ્યો તો ભગવાનને મૂકીને પછી વિભીક્ષણ નો ગયા. ये भेद मिला सारा संतों से बताया सूरत निशानी में बात हरदम आई समझ में. तो ईश्वर नो आखो भेद से ये समझवा माटे महापुरुषों न्या आंगળી સિંધે છે. बात हरदम आई समझ में, हरदम ना ध्यान थी ईश्वर केवो ये अनुभव થાય છે.